पूज्यपाद मुनिसुंदर सुरेश्वर जी महाराज एक बहु मार्मिक सवाल पूछी रहा है। कशुं ज कर्या वगर तमारे सुख मेळववुं छे? कशुं पण मेळववुं होय तो एनी किंमत चूकववी पड़े छे। तमे डायमंडनो नेकलेस लेवा जाओ तोय अने एक माचिस लेवा जाओ तोय मूल्य चूकववा पड़े छे। मूल्य चूकव्या वगर कशुं ज प्राप्त थतुं नथी अने एना माटे मेहनत करवी पड़े छे। महापुरुषनो सवाल है, मूल्येन केन तदमुत्र समीहशेषम। मनमा आ भवमां ने परभवमां मने सुख मळे एनी अभिलाषा तो खूब छे आपणी पासे, मथामण खूब छे, चिंता पण खूब छे, पण शुं एना माटे कोई मूल्य चूकववा आपणे तैयार खरा? बहु मोटो सवाल छे। तमे भक्तिपूर्वक परमात्मा ने सेवता नहीं, भक्तिपूर्वक गुरु ने आराधता नहीं, तमे धर्म श्रवण थी भागो छ, विरति फावती नहीं अने निरंतर कारण होय तो के वगर कारणे तमे कर्मबंध कर्या करो छो। आ स्थिति में जीवीने तमे सुख मेळववा इच्छो छो। बहु वेधक सवाल है, जो समझाए तो मूल्य चूकववुं पड़शे, मेहनत करवी पड़शे। एकली प्रार्थनाओ, एकली दौड़ादौड़ ए साधन सुधी कदाच पहोंचाड़शे, सुख सुधी नहीं पहोंचाड़े। आपणी बधी ज मेहनत साधन माटेनी छे, सुख तो मात्र विचारमां छे। मैं काले पण गयुं, आटली दौड़ादौड़ पछी पण, आटला उजागरा, आटलो थाक, बधी ज उपेक्षा कर्या पछी पण शुं आपणने सुख मळ्युं छे? खरेखर तो प्रयोग ज खोटो छे। सुख मळे, मैं काले कहूँ, सुख मळे नहीं, सुख अनुभववुं पड़े। मळे ते साधन होय, अनुभवाय ते सुख होय। शुं चूकववा तैयार छे? हे केटलाक साधन आप्या छे, तमे जेणे खरेखर सुख अनुभव्युं छे अने जेने साचुं सरनामું, साचा सुखनी ओळखाण जेने आपी छे, एना प्रत्ये तमने भक्ति छे खरी? प्रभु गमे छे? प्रभु गमे छे? तमे कोई दिवस तमारी जातने सवाल कर्यो? आपणे कोई दिवस आपणी जातने पूछीए छे खरा कि आ भगवान मने गमे छे खरा? भले जईए छे, नो डाउट, एक पण दिवस पाड्या वगर जता आवीशुं, पण खरेखर परमात्मा प्रत्ये मने राग छे? खरेखर मने आम कोईक दिवस एवुं ना थाय कि एना वगर नथी चालतुं, एवुं बन्युं छे? आ सवाल करवा जेवो नथी आपणी जातने कि खरेखर मने गमे छे, हूँ जाऊँ छूँ, कि मारा मनमा कंईक बीजुं छे ने हूँ जाऊँ? मने बधा दोरी गया है, मने बधाए समझाव्युं छे, मने बधाए कह्युं छे कि आ परमात्मा छे, आने आपणे भगवान मानवाना छे, आ आपणा भगवान। एक परंपराथी आपणने जे प्राप्त थयुं छे एनी साथे आपणे जोडाયેલા છીએ। आवतीकाले परंपरा बदलाशे ज, भव बदलाशे એટલે બધું જ બદલાશે। आ 50 वर्ष के 40 वर्ष के 30 वर्ष के जे कंई पण भक्ति करी छे, आपणा अंतरमां एवो विश्वास जागे छे कि कदाच અહીંથી આપણો સમય પૂરો થશે અને જો દેવલોકમાં જઈશું તો આપણને ભગવાન ગમશે એવું ખરું?
એ વૈભવમાં જ્યાં કમાવા નથી જવાનું, જ્યાં કોઈ ટેક્સ ચૂકવવાના નથી, જ્યાં કોઈ રેડ પડવાની નથી, જ્યાં કોઈ ચિંતા જ નથી કરવાની, તમે જાઓ ને ત્યારથી બધું જ તમને રેડીમેડ મળે, રેડીમેડ મળે. એ પરિસ્થિતિમાં આપણને પરમાત્મા યાદ આવશે એટલી ભક્તિ આપણે પ્રભુની કરી છે ખરી? કે ત્યાં જઈએ ત્યારે પછી ઠીક છે, દેવલોક તો દેવલોક છે, પણ ભગવાન ભગવાન છે ત્યાં છે દેવલોકમાં. શાસ્ત્રો એવું કહે છે કે દેવલોકમાં જિનાલયો છે. મન થશે? ભક્તિ આને કહેવાય જે ભવાંતરમાં સાથ આપે એનું નામ ભક્તિ છે. જે આ જ ભાવમાં રહી જાય એનું નામ સ્વાર્થ છે. શ્રદ્ધા તે જે ભવાંતરોમાં સાથે ને સાથે જ જોડાયેલી હોય એનું નામ શ્રદ્ધા છે. આ ભાવ પૂરતી જ હોય તો એ શ્રદ્ધા નથી, એ બ્રહ્મમાંથી બહાર આવી જવાની જરૂર છે. એ આપણો સ્વાર્થ છે જેને આપણને ભગવાન સુધી લઈ ગયો છે. આપણે શ્રદ્ધાથી નથી જોડાયા માટે પ્રભુ આવતા ભવે આપણી સાથે નથી હોતા. આટલું તો કરીએ, કમસે કમ આ ભાવમાં એક શ્રદ્ધા તો પેદા કરી લઈએ, એક રાગ તો પેદા કરી લઈએ. રોજ જઈએ, કલાકો કાઢીએ, એના માટે થઈને કેટલી તપશ્ચર્યાઓ એના નામે જ કરીએ છીએ ને. કોના નામે કરીએ છીએ? એના જ નામે. તપશ્ચર્યા કરો છો, સંપત્તિનો વ્યય કરો છો, સમય આપો છો, બધું જ કરો છો. ખાલી હિસાબ મેળવવાનો છે કે આ બધું કરીને મારી અંદર શું મને પ્રાપ્ત થયું. આ બધું જ જે કંઈ પણ કરીએ છીએ એ મારા ભવાંતરનું ભાથું છે કે અહીંયા મારા થોડાક કામ પૂરા થઈ જાય, થોડીક મારી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ જાય, થોડાક મારા વિઘ્નો દૂર થઈ જાય, મને આવતી આફતો ટળી જાય એટલે મને સંતોષ છે. ભવાંતરને નજરમાં રાખીને જીવજો તો જ તમે ધર્મ આરાધી શકશો. જો ભવાંતર નજરમાં નહીં હોય, આપણે ઉપેક્ષામાં જીવીએ છીએ. બહુ સ્પષ્ટ છે, બહુ સ્પષ્ટ છે. આપણે બધા જ ભવાંતરની ઉપેક્ષા કરીને બેઠેલા છીએ. નથી કોઈ દિવસ આપણને ચિંતા નથી થતી. આવતીકાલની ચિંતા છે, આવતા ભવની કોઈ ચિંતા. આપણી યાત્રા પૂરી થઈ જાય છે. આપણી આ જીવન યાત્રા અહીંયા પૂરી થઈ જશે આ જ ભાવમાં કે આગળ ચાલવાની છે. આપણે જેના માટે મહેનત કરીએ છીએ, શું કોના માટે મહેનત કરો? તમારી શક્તિ, તમારી બુદ્ધિ, તમારી સમજણ, તમારું જે કંઈ પણ તમે અત્યારે ખર્ચી રહ્યા છો, વાપરી રહ્યા છો, એ શેના માટે? શેના માટે? જેમ તમે કમાણી કરો છો, રોજ ઓફિસે જાઓ છો, દુકાને જાઓ છો, મહેનત કરો છો, કમાવો છો, શેના માટે? હે જય, શેના માટે? આજ માટે કે કાલ માટે? કાલ માટે કમાવો. કેટલા બધાનો વિચાર કરીને કમાવો. દીકરો હજી ધરતી પર ના આવ્યો ને ત્યારથી એના નામના પૈસા મુકાઈ જાય. મુકાઈ જાય કે નહીં? 20 વર્ષનો થશે, એનો પ્રસંગ આવશે એટલે આપણે આટલી બધી ચિંતા કરનાર, બધાની ચિંતા કરનારા આપણે બસ આપણી જાતની ચિંતા ચૂકી જઈએ. જાતની ચિંતા ચૂકાય એટલે ધર્મ ચૂકાય. પોતે જેમાં નથી ને એ ધર્મ નથી, એ સંસાર છે. પછી પૂજા હોય તોય સંસાર છે ને સંયમ હોય તોય સંસાર છે. પોતે જેમાં ન હોય એ કોઈ દિવસ ધર્મ હોઈ શકે. હું, મારો આત્મા, બધાનું કર્તવ્ય બધાનું છે જ, મારા માથે છે. કર્તવ્ય નિભાવવાના જ.
પણ દરેક માટે કર્તવ્ય હોય તો મારી જાત માટે કોઈ કર્તવ્ય ખરું કે નહીં? હું બધાની સિક્યોરિટીનો વિચાર કરું છું, બધાનું ભવિષ્ય સિક્યોર થાય, કોઈને તકલીફ ન પડે, આ ન પડે, તે ન પડે, બધી જ મથામણ આપણે કરીએ છીએ. પણ મારું ભવિષ્ય શું? શું મારું ભવિષ્ય? તમારું કોઈ ભવિષ્ય ખરું કે આજ? મને એક જણાએ બહુ સરસ કહ્યું, સાહેબ આપણે હંમેશા એવું વિચારીએ છીએ કે આપણે અહીંથી જતા રહીશું ને તો આ બધાનું શું થશે, પણ આપણે ક્યારેય એવું નથી વિચારતા કે આપણે જતા રહીશું પછી આપણું શું થશે, આમનું શું થશે. આ તો સારું છે તમે આવતા નથી જોવા, બાકી તમને એમ થાય કે મારા હું હતો એના કરતાં વધારે સુખી છે. આપણા જવાથી સુખ વધ્યું છે, શાંતિ વધી છે. જોવા નથી આવતા ને એટલે સારું છે. બધાએ પોતપોતાના કર્મ પ્રમાણે 2-4 દિવસના ખેલ હોય છે, 2-4 દિવસના શોખ હોય છે. હવે તો એ જલ્દી કરો ને ભાઈ, હવે કેટલા દિવસ સુધી કરો કે નહીં? પ્રસંગ આવે છે માથે, પતાવી દો. શું કરવાનું? પતાવવાનું હોય. આ વાસ્તવિકતા છે અને સંસાર છે આ જ હોય. આમાં કોઈ અફસોસ કરવાની જરૂર નથી, કોઈ દુઃખ કરવાની જરૂર નથી, કોઈને દોષ આપવાની જરૂર નથી. આપણે આ જ કર્યું છે એટલે આપણી પાછળ આ જ થવાનું છે. આપણી ચિંતા ખરી કે નહીં? આપણો કોઈ ભવાંતર ખરું કે નહીં? એના માટેની કોઈ સિક્યોરિટી કરી લીધી કે ગમે ત્યાં જઈએ? મેં કાલે કહ્યું ભાવિત થવાનું છે. ભવાંતર સિક્યોર, મારી જાત જેના અંદર હોય, સામેલ હોય, એ જ ધર્મ છે. બસ જ્યાં મારી ચિંતા નથી, હું બધી ચિંતા કરું. હું મારા શરીરની ચિંતાને મારી ચિંતા ગણું છું, મારા શરીરના સુખને મારું સુખ ગણું છું, મારા મનના રાજીપાને હું પ્રસન્નતા ગણું છું. એ મારું નથી. આ બધું જ અહીં વિખરાઈ જવાનું છે. આ શરીર પણ અહીં વિખરાઈ જશે, આ મન પણ અહીંયા વિખરાઈ જશે, બધું જ વિખરાઈ જશે. ભવાંતર કોનું છે? કોનું છે? આત્માનું. પાકું? હવેથી કોનું કરશો? હા, પણ નક્કી કરવું પડે ને. આટલી બધી સમજણ હોય પછી આપણી સઘળીય શક્તિ બસ જે અહીંયા રહી જવાનું છે ને એની પાછળ ખર્ચાઈ જાય, એની પાછળ વેડફાઈ જાય. ન કરો એમ કહેવાનો અર્થ જ નથી, પણ આખા દિવસમાં તમે ગમે તેટલી ગરાકી હોય કે દોડધામ હોય કે ગમે તે હોય, ખાવાનો ટાઈમ કાઢો છો? ઊંઘવાનો ટાઈમ કાઢો છો? કાઢો છો? કેમ? એમ વિચારો ને કે સાહેબ આ તો કમાણીના દિવસો છે, ઊંઘવાનું બંધ, ખાવાનું બંધ, પીવાનું બંધ, બધું બંધ. નહીં, જરૂરિયાત અનુભવાય છે, જરૂરિયાત છે. બસ જે જરૂરિયાત શરીર માટેની અનુભવાય છે એટલી જરૂરિયાત આત્મા માટેની અનુભવાય, એનું નામ ધર્મ છે. આરાધક ભાવ એટલે શું? આરાધક ભાવ એટલે એ નથી કે તમે આખો દિવસ સામાયિક કરો છો માટે તમે આરાધક ભાવમાં છો, તમે પૂજા માટે દેરાસરમાં 3-4 કલાક રહો છો માટે તમે આરાધક ભાવમાં છો. નહીં, તમારા અંતરમાં તમારી જાત માટેની ચિંતા સતત વર્તતી હોય એનું નામ આરાધક ભાવ. હું બધું જ કરું પણ મારું બગડવા ન દઉં, મારા આત્માનું અહિત ન થવા દઉં. એટલે આલંબન રૂપે આ પ્રભુ આપણને આપ્યા છે, એટલે આલંબન રૂપે દેવગુરુ ધર્મ આપણને મળ્યા છે. તમારે આપણને આપણી જાતની સ્મૃતિ રહે ને માટે મળ્યું છે આ. અને આપણી કઠણાઈ એ છે, આપણી વિડંબના એ છે. એની પાસે જઈને આપણે આપણી જાતને ભૂલી જઈએ છીએ. ત્યાં જઈને આપણને આપણી જાત સાંભળતી નથી, યાદ નથી આવતી. ત્યાં પણ આપણો સંસાર ઉપાડીને જઈએ છીએ. પૂજા કરીએ ત્યારે શું હોય મનમાં? પાલીતાણા જઈએ ને એટલે બધા કહે મારા વતી પૂજા કરશે.
તમે જમણવારમાં જાઓ ત્યારે કોઈ નથી કહેતું મારા વતી જમી લેજે, કોઈ નથી કહેતું. કહે છે કે આજે હું આવી શકું એમ નથી, મારા વતી જમી લેજે. પછી એક કોળિયો મામાનો, એક કળિયો માસીનો લો નહીં. તો ભગવાનની પૂજામાં કે મામાની, માસીની, કાકાની, કાકીની શું કરવા ગોતા મારો ભગવાનને ફોકટના? પહોંચે ખરી? જ્યાં ભગવાનને જ યાદ કરવાના છે ત્યાં બધા આ બધા ઘૂસી જાય. પરમાત્મા એક બાજુ થઈ જાય ને આ બધા ઘૂસી જાય. શા માટે? આપણા મોહના કારણે, આપણા મમત્વના કારણે, આપણા રાગ દ્વેષના કારણે આપણે પરમાત્માથી દૂર થઈ જઈએ. ત્યાં જઈને જો આપણી જાત ન સાંભળતી હોય કે આપણને આપણી જાત યાદ ન આવતી હોય તો આપણું આ ફેરો ફોગટ, આ પ્રાપ્તિ પણ ફોગટ. બધું મેળવીને પણ હારી રહ્યા છે. ઉપદેશ માળામાં એક સરસ ધર્મદાસ ગણી મહારાજે ગાથા લખી છે. સુચ્ચાતે જીયલ હોય જીણવેણમ જે નરાન યાણંતી, સુચ્ચાણવી તે સુચ્ચા જે નાઉણમ નવી કરે. જેને આ મળ્યું નથી ને, આ લોકોત્તર તત્વ જેને નથી મળ્યું એ તો બિચારા જ. એની દયા, એ દયાપાત્ર જીવો છે જેને આ નથી મળ્યું. પણ સુચ્ચાણવી તે સુચ્ચા, એના કરતાં પણ વધુ દયાપાત્ર એ છે જે મેળવ્યા પછી પણ એને ઓળખી નથી શકતા. આપણે શેમાં આવ્યું? પહેલામાં તો નથી મળ્યું એમ તો આપણે કહી શકીએ એમ નથી, પણ મળ્યા પછી આપણે ઓળખ્યા નથી, એ તો હકીકત છે. સુચ્ચાણવી તે સુચ્ચા. આપણે દયાપાત્ર જીવોમાં પણ વધુ દયાપાત્ર છીએ કે મેળવીને ઓળખી નથી શકતા. ત્યાં પરમાત્મા સંસાર સુધારવા નથી જ મળ્યા. બરાબર યાદ રાખજો, નથી જ મળ્યા. સંસાર સુધારવા માટેનું આખું ખાતું જ જુદું છે. પુણ્ય કરો અને તમારા સંસારને ચલાવો. અહીંયા તો આ આત્મા માટે જ. જો તમને આત્માનો ખપ હોય, જો તમને આત્માના હિતનો ખપ હોય તો આ ભગવાન કામના છે. બાકી સંસાર માટે જો આ ભગવાનનો ઉપયોગ હોય તો એ ભગવાનનો દુરુપયોગ છે, ઉપાસના નથી. ઉપયોગ છે, ઉપાસના નથી. આપણે શું કરીએ છીએ? ભગવાનનો ઉપયોગ કે ભગવાનની ઉપાસના? હું એટલા માટે નથી કહેતો કે આપણે હતાશ થઈ જઈએ. હોય આપણી સમજણ જ એવી છે. આપણને નાનપણથી આ જ બતાડ્યું છે, ચલ બેટા પૂજા કરતો પાસ થઈ જઈશ. બસ એ ત્યાં પૂજા કરીશ તો પાસ થઈ જઈશ, પૂજા કરીશ તો નોકરી મળી જશે, પૂજા કરીશ તો ધંધો ચાલુ થઈ જશે. આ બધું ત્યાં છે ને શબ્દ બદલાયા કરે છે. આપણને આ જ બધું મળ્યું છે ને જોવા પણ આ જ મળે છે ચારે બાજુ. બદલાશું કેવી રીતે? બદલાશું કેવી રીતે? એટલે નિરાશ નથી થવા, પણ સમજણ બદલવાની જરૂર છે. સમજણ બદલાશે તો બધું જ બદલાઈ જશે. સમજણ બદલો. અનંત કાળથી આ પ્રભુની ઉપાસના કરી છે અને માત્ર સંસાર માટે કરી છે, માટે સંયમ પણ હાર્યા છીએ, બધું જ હાર્યા છીએ. હવે લાવવો પડશે. તમને ભલે આ વસ્તુ અઘરી પડતી હોય, સાંભળવામાં કદાચ કંટાળો આવતો હોય, આ શું આખો દિવસ આત્માની જ વાત કર્યા કરવાની? મજા ન આવી એમ. તમે મજા કરવા આવો કે મથામણ કરવા આવો કે મંથન જગાડવા આવો છો? આ ભગવાનને પામીને જાતનું સ્મરણ સ્થિર કરી દેવાનું છે. બસ આટલું જ કરવાનું. મારા આત્માનું સ્મરણ અખંડ બની જાય, અખંડ સતત હોય. જે કરતા હોઈએ એમાં એ સ્મરણ અંદર વણાયેલું. મેં કાલે કહ્યું, તમે ચાલો છો, ઊંઘો છો, જાગો છો, જે કરો છો,
આપણું અનુસંધાન સતત શરીર સાથે જોડાયેલું છે. તમે ગમે તેટલા તમે ગાડીમાં જતા હો, તમે પોતે ડ્રાઈવ કરતા હો, અંદર 4 જણા તમારા પરિવારના બેઠા હોય, હસી મજાક બધું જ ચાલતું હોય, તમે પણ એમાં સામેલ હો, છતાં પણ તમારું ધ્યાન ક્યાં? સાચું કહો, એમાં ધ્યાન, મુખ્ય ધ્યાન ક્યાં હોય? દેખાય તમે મશ્કરી કરો છો, મજાક કરો છો, આનંદ કરો છો, હસો છો, બધું જ, પણ ધ્યાન ક્યાં હોય? શેમાં? ડ્રાઇવિંગમાં હોય, સ્ટિયરિંગ પર, એક્સિલેટર પર, બધે જ તમારું ધ્યાન હોય. બધું જ કરવા છતાં પણ તમારું ધ્યાન ત્યાં છે. કેમ? એક્સિડન્ટ ન થઈ જાય. તમે જોજો, આ રાગ છે, પોતાના શરીર પ્રત્યેનો રાગ છે, અને એ આટલું બધું જ કરવા છતાં એનું સ્મરણ સતત રહે છે. તમે ચાલતા હો 10 જણા, ચાલીને ક્યાંય જતા હો ને તો તમારા કપડાં ખરંડા ન થાય એની પણ ચિંતા તમને હોય. વાતો ભલે કરતા હો, મોબાઈલ બધે ચાલુ, ક્યાંય ખાડામાં પગ ન આવી જાય, ક્યાંક લપસી ન જવાય, બધું જ આપણી સાથે જોડાયેલું હોય. અશક્ય કશું જ. આપણે એમ વિચારીએ કે ઘણા, અરે સાહેબ યાદ રહેતું જ નથી, આત્માનું સ્મરણ થાય એવું છે જ નહીં, આપણને અસંભવ લાગે. શરીર સાથેનું અનુસંધાન એ અનાદિકાળના સંસ્કાર છે. અને સંસ્કાર આપણે એમ માની લઈએ કે 2 દિવસમાં કે 8 દિવસમાં ભૂસાઈ જશે, નહીં. ખૂબ મહેનત પડશે, ખૂબ મહેનત પડશે. વારંવાર ખસી જશે ધરી ઉપરથી આપણું ધ્યાન. પણ લાવવું પડશે, બેસાડવું પડશે, વારંવાર યાદ કરીને લાવવું પડશે. હવે આવો ધર્મ કરો, હવે ધર્મનો આ પ્રકાર બદલો. બહુ કર્યું, ખૂબ દોડ્યા, ખૂબ નાચ્યા, ખૂબ કૂદ્યા, ખૂબ બેન્ડ વગાડી લીધા, ખૂબ ઉત્સવો કરી લીધા. હવે પ્રકાર બદલો. હવે થોડાક અંતર્મુખ બનો. આ બહિર્મુખતા છે, બધું જ બહિર્મુખ છે. આપણે ભલે એને ધર્મનું નામ આપતા હોઈએ, ભલે એને ધર્મની જાહો જલાલી કહેતા હોઈએ, ચોથો આરોન ફલાણું ઢીકણું ને ભ્રમ ઊભા કર્યા છે. ખોટા ભ્રમો છે. ભસ્મ રાશિ ગ્રહ ઉતરી ગયો છે ને, જય જયકાર થઈ ગયો છે ને આપણું. સાચું કહો, જય જયકાર થઈ ગયો છે? કોણ જય જયકાર કરે છે? તમે ને હું. પરસ્પરમ પ્રશંસંતિ હો રૂપમ હો ધ્વનિ. ઊંટ ને કાગડો ભેગા થાય ને, કાગડો ઊંટના વખાણ કરે ને ઊંટ કાગડાના વખાણ કરે. કાગડો એમ કે શું રૂપ છે તારું, ઓલો એમ કે તારું કંઠ કેટલો અદ્ભુત છે. આપણે ત્યાં આ ખેલ ચાલે. હું તમને આશ્વાસન આપું છું, તમે અમારા વખાણ કરીને અમને આશ્વાસન આપો. આપણને એમ થાય કે ઓહો આપણે શી વાતે છીએ. આ એટલા માટે નથી મળ્યા, આ વેડફી નાખવા માટે નથી મળ્યા, આ પોતાની જાતનું સ્મરણ જગાડવા માટે મળ્યા છે ભગવાન. ત્યાં વિસરી જવું જોઈએ. અને એના માટે મેં કાલે કહ્યું હતું, ટેવ પડાવી છે મહાપુરુષોએ, વિધાન આપ્યા છે. એટલા માટે તમે બીજું બધું જ ભૂલીને તમારી જાત સાથે જોડાયેલા રહી શકો ને માટે પ્રતિજ્ઞા આપી છે. નિસિહી નિસિહી નિસિહ, આ પ્રતિજ્ઞા આપી છે. પણ આપણે પાળતા જ નથી, બોલીએ છીએ, પાળતા નથી. ધીમે 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 રોજ 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 અભ્યાસ કરશો ને ત્યારે ટેવો છૂટતી હોય છે. 2-5 વર્ષની માવાની ગુટકાની ટેવો છોડવામાં પણ જન્મારો નિવીતી જતો હોય તો અનાદિકાળની ટેવો છોડવામાં કેટલો વખત જોઈએ? કેટલો? બસ આટલું જ કમાણી કરવાની છે, બહુ વધારે કમાણી નથી કરવાની. આ બધો જ ધર્મ કરીને આટલી જ કમાણી કરવાની છે. મને મારા આત્માની ચિંતા જાગી જાય. અનેક ભવોમાં આટલો બધો ધર્મ અને પુરુષાર્થ અને ચારિત્ર સુધીનો પુરુષાર્થ કરવા છતાં પણ આપણે સફળ નથી થયા
આપણો ઉદ્ધાર નથી થયો, આપણું કલ્યાણ નથી થયું, એમાં એકમાત્ર ખૂટતી કડી હોય તો એ આ છે કે આપણે આત્માની ઉપેક્ષા કરી. હરિભદ્ર સુરી મહારાજે બહુ સરસ કહ્યું છે, આપણું કલ્યાણ નથી થયું એમાં કારણ એ નથી કે તમે સારું નથી કર્યું. આપણું કલ્યાણ ન થયું એમાં કારણ એ નથી કે આપણે સારું નથી કર્યું. સારું તો કર્યું છે પણ ખોટું છોડ્યું નથી. તમને સારું કરવાનો ઉત્સાહ વધારે છે કે ખોટું છોડવાનો? સાચું. તમને પૈસા ખર્ચવાનો ઉત્સાહ વધારે છે કે ધંધામાંથી અનીતિ કાઢી નાખવાનો? શું ગમે? બેમાંથી એક પસંદ કરવાનું હોય તો શું પસંદ કરવું? એક પણ પૈસો અનીતિનો આપણે લાવવો નથી ઘરમાં, એક અને લાખ રૂપિયા વર્ષે ખર્ચવાના. કયું સહેલું પડે? હે મુકેશભાઈ, કયું સહેલું પડે? લાખ રૂપિયા ખર્ચવા સહેલા? ધર્મ આવ્યો ત્યારે જ કહેવાય જ્યારે ખોટું ખટકવા, ખોટું ડંખે, ગમે તે સ્વરૂપે જેટલું પણ ખોટું છે એ ડંખે ત્યારે સમજવું કે ધર્મ આવ્યો. સારું તો આપણે એટલા માટે કરીએ છીએ કે આપણને શીખવાડવામાં આવ્યું છે સારું કરશો તો સારું મળશે. આત્માનું હિત એ બસ હૈયે વસી જાય, આત્માનું સ્મરણ જળવાઈ જાય એટલી જ કમાણી આ ભવમાં કરવાની છે. બહુ નથી મેળવવું. મોક્ષ જોઈએ છે કંઈ નથી જોઈતું, નથી જોઈતું, કાંઈ જ નથી જોઈતું. તમે કુમારપાળ મહારાજાની, હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજે યોગશાસ્ત્ર રચ્યું. આ બે સૂત્રો છે જે કુમારપાળ માટે રચાયા, એમના સ્વાધ્યાય માટે રચાયા. યોગશાસ્ત્ર અને વિતરાગ સ્તોત્ર. 12 પ્રકાશ આના યોગશાસ્ત્રના, 20 વિતરાગ સ્તોત્ર. આટલો સ્વાધ્યાય કરે પછી મોઢામાં પાણી નાખવાનું, એવો એનો નિયમ. એમાં પ્રાર્થના મૂકી છે, તમે સાંભળેલી જ છે. શ્યામ ચેટોપી દરિદ્રોપી જીન ધર્માધિવાસિતા જીન ધર્મ વિનિર્મુક્તો મા ભુવમ ચક્રવર્તી. તમે મને ભવાંતરમાં મને શું મળશે એની મને કોઈ જ ચિંતા નથી. મારી માગણી એ નથી કે ભવાંતરમાં મને અહીંયા જન્મ મળે કે ફલાણે ત્યાં જન્મ મળે ને આવો, કોઈ જ માગણી નથી. મારી માગણી એટલી જ છે કે મારો આત્મા પ્રભુ તમારી આજ્ઞાથી વાસિતો. બસ હું જે ગતિમાં જઈશ ને ત્યાં તમને પામી જઈશ. જો મારો આત્મા ભાવિત હશે ને તો ગતિ કોઈ પણ હશે, પ્રભુ મને મળવાના છે, ધર્મ મને મળવાનો છે, આરાધક ભાવ મારો જાગવાનો. ક્યાંય પણ જઈશ તો ભાવિત હઈશ તો. બાકી અનેક વાર અનંત વાર જૈન કુળમાં જન્મ લો, આત્મા ભાવિત નહીં હોય ને તો કોઈ જ ફાયદો નહીં. જીન ધર્માધિવાસિત, પ્રભુ તમારા ધર્મથી તમારી આજ્ઞાથી મારો આત્મા વાસિત હોય, પછી હું ગરીબ હોઉં, ભિખારી હોઉં, જે પણ હોઉં, મને એની સામે કોઈ ફરિયાદ નથી ને કોઈ માગણી નથી. પણ આત્મા જો ભાવિત ન થતો હોય તો મારે ચક્રવર્તીપણું પણ ન ખપે. કારણ જો આત્મા ભાવિત નહીં હોય ને તો પુણ્ય એ પતનનું કારણ બનશે. માટે ચક્રવર્તીપણું નથી જોઈતું. આત્મા ભાવિત હોય ને તો નબળી પરિસ્થિતિમાં પણ સમાધિ હોય, અને આત્મા ભાવિત ન હોય ને તો સારામાં સારી પરિસ્થિતિ હોય તો પણ અહંકાર ડૂબાડી દે. આ ભગવાન પાસે ભક્તિ, આ જ ભક્તિ, એનું નામ. ધીમે 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 એ પરમાત્માના ગુણો, પરમાત્માના ઉપકારો, એનાથી મારો આત્મા વાસિત થતો જાય, ભાવિત થતો જાય અને એનું સ્મરણ સતત બન્યા. જ્યાં જાઓ ત્યાં બસ એને ન શોભે એવું મારાથી ન થાય, એને ન શોભે એવી વાત મારા મોઢામાંથી ન નીકળે, એને ન શોભે એવા વિચારો મારી પાસે ન હોય. એનું તિલક કરીને નીકળ્યો છે. કોનું તિલક કરીને નીકળ્યો છે? યાદ રહે ખરો?
તિલક યાદ રહી. આટલું એ સ્મરણ હોત ને તો ઘણા અનર્થો છૂટી ગયા હોત, ઘણા પાપો છૂટી ગયા હોત, ઘણા રાગદ્વેષ છૂટી ગયા હોત. આપણી પાસે બળ છે પણ એ બળને ઉપયોગ કરતા આપણને આવડતું. તાકાત છે આપણી પાસે, આ સ્મરણમાં તાકાત છે, આ સ્મરણમાં તાકાત છે. હું જેની પૂજા કરીને નીકળ્યો છું, જેની આરાધના ને ઉપાસના કરીને નીકળ્યો છું, એને ન શોભે એવો વ્યવહાર મારો હોય. કરીએ છીએ તો આ બધા રિચ્યુઅલ્સ થયા ને, વ્યવહાર થયા. બસ એક પરંપરા છે, તમે કરો છો પણ સંસારમાં કોઈ બદલાવ લાવવા આપણે તૈયાર નથી. ભક્તિયૈવ નાર્ચસી, પરમાત્મા પ્રત્યે ભક્તિ જ ન જાગતી હોય તો પછી સુખ જોઈએ છે ભવાંતરમાં, ભૂલી જાઓ. ભક્તિ પેદા કરો, એટલો સંકલ્પ કરો. બીજું કાંઈ આવડે ન આવડે, ખરેખર તો પરિચય વધારવો જોઈએ. પરમાત્માનો પરિચય ખરો, પરમાત્માની ઓળખાણ ખરી. આપણા અંતરમાંથી જાગતું હોય એવું પરમાત્મા માટે કેટલું લખી શકો? જાણેલું નહીં, સાંભળેલું નહીં, સારું વખાણ કરવા માટે નહીં, પણ મારી અંદરની ભક્તિ, મારા અંદરના હું જે અનુભવતો હોઉં ભગવાનને, એ રીતે લખવું હોય તો કેટલું લખી શકો, કે કેટલું બોલી શકો, કેટલું કરી શકાય? નથી આપણી પાસે, સિલકમાં કાંઈ જ નથી આપણી પાસે. ઓળખાણ વધારવી જોઈએ, પરિચય વધારવો જોઈએ પરમાત્માનો. કેટલું આપ્યું છે. આ એક વિતરાગ સ્તોત્ર છે, એનો સ્વાધ્યાય કરો ને તો પરમાત્માની ઓળખાણ થઈ જાય કે આ શું ચીજ છે, આ કેવું તત્વ છે, અનાયાસ મળી ગયું છે. પણ ક્યાં આપણી પાસે ટાઈમ જ ક્યાં છે? આમાંથી રોજ વાંચન કરનારા કેટલા? ટાઈમ નથી. સાચું કહો, ટાઈમ નથી. કોઈક દિવસનો હિસાબ કરો કે આખા દિવસમાં જરૂરી કામ માટે જે ટાઈમ વપરાય છે તે અને બિનજરૂરી વેડફાય છે તે, એ બે ખાના તૈયાર તો કરો. કોઈક દિવસ હિસાબ કરો, તમને ખબર પડશે કે તમે તમારી જિંદગીનો કેટલો બધો હિસ્સો વેડફી રહ્યા છો. બીજું કંઈ આવડે કે ના આવડે, ધારો કે તમારે નથી વાંચવું, કંઈ વાત, પણ મેં કાલે કહ્યું પૂજા કરવા જાઓ, એના માટે તમે નાહવા જાઓ ને ત્યારથી મૌન થઈ જાઓ. ટેવ પાડો, શરૂઆત કરો. મૌન, કોઈ વાત નહીં, કહી દેવાનું, સૂચના કરી દેવાની. હું પૂજા કરીને ન આવું ત્યાં સુધી મારી સાથે કોઈએ કોઈ બાબતે વાત કરવી નહીં. થાય એવું થઈ શકે કે ન થઈ શકે? અશક્ય છે? કોઈ કામ હોય, ગમે તે કામ હોય, નહીં. પૂજા માટે ગયા છીએ, કામ નહીં, બધું જ ગૌણ, માત્ર ભગવાન. પ્રદ્યુમ્ન શ્રીવાસે એક દાખલો લખ્યો છે એમની પાઠશાળામાં, એક શ્રાવકનો. નામ હું ભૂલી ગયો, સત્ય બનેલી ઘટના. વ્યાપાર છે એમનો, અને વ્યાપારમાં જેમ ક્યારેક બને છે, કોઈક પાર્ટીમાં પૈસા તમારા અટવાઈ જાય, ફસાઈ જાય, ક્યારેક સકારણ હોય, ક્યારેક પેલાની દાનત ન હોય, એવું પણ બને. બહુ મોટી રકમ હતી તે જમાના, 15-20 લાખ રૂપિયાની રકમ એ જમાનામાં બહુ મોટી ગણાય. પેલા ભાઈ સામે વાળો મચક આપે જ નહીં, ફોન જ ન ઉપાડે, વાત જ ન કરે, જવાબ જ ન આપે. ખ્યાલ આવે કે દાનત નથી, શ્રાવક છે.
શ્રાવક હોવાની, ધાર્મિક હોવાની નિશાની એક જ છે, સમાધિ, સ્વસ્થતા. ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય ને, આર્ત ધ્યાનથી તમે પોતાની જાતને બચાવી શકો એ ક્ષમતા જો તમારામાં પ્રગટે તો સમજવાનો કે ધર્મ એનો અનુભવ તમે કરી રહ્યા છો. ધર્મનો અનુભવ સમાધિ છે, સ્વસ્થતા છે, પ્રસન્નતા છે, પુણ્ય નહીં. બાકી જે અનુભવીએ છે પુણ્યનો અનુભવ. ધર્મનો અનુભવ આ છે, અંદર ગમે તેવી પરિસ્થિતિ બહાર રચાઈ હોય, અંદર શાંત, સાગરવર ગંભીરા. હે કેવો હોય? આમ ખળભળાટ મચી જાય, આર્ત ધ્યાન થઈ જાય, દૂર ધ્યાન થઈ જાય, આમ કરી નાખું, તેમ કરી નાખું, સામો મળે તો તેમ કરી નાખીશ. કેટલા વિકલ્પો આવે. અહીંયા જે નુકસાન થયું છે એ ક્યાં રહેવાનું? હે દેવલભાઈ, ક્યાં રહેવાનું? તમારા 5 લાખ રૂપિયા મેં લૂંટી લીધા, એ નુકસાન કેટલા ભાવનું? કેટલા ભાવનું? આ ભાવનું. અને મેં જે આર્ત ધ્યાન, દૂર ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન કર્યા એ નુકસાન કેટલા ભાવનું? આપણે હિસાબે નથી કરતા. આ વાણિયા થઈને હિસાબ કરવો જોઈએ કે નુકસાન શેમાં વધારે થઈ રહ્યું છે. કોકની ભૂલનો દંડ હું મારી જાતને આપીશ, મારી જાત. ભૂલ પહેલાં એ કરીશ અને કશાય કરીને એના પ્રત્યેનો દ્વેષ સેવીને હું મારા આત્માને દંડિત કરી દઈશ. આટલું મોટું નુકસાન. એકવાર એક ભાઈબંધે કીધું એમને, ચાલો ને યાત્રા કરવા જઈએ. આપણે ગયા નથી, યાત્રા કરવા જઈએ, ઘણો વખત થઈ ગયો છે. સારું, સાઉથ બાજુ નીકળ્યા યાત્રા કરવા. એમાં ચેન્નાઈ પહોંચ્યા ને દેરાસર જતા હતા ને બરાબર ત્યાં નજીકના ઘરની બહાર એ ભાઈ બેઠા. જેની પાસે પૈસા લેવાના છે એ ભાઈ ત્યાં દૂરથી આ ઓળખી ગયા. પેલાનું હજી ધ્યાન નહોતું, આ ઓળખી ગયા. એટલે પેલા ભાઈબંધે કીધું, જુઓ પેલો બેઠો છે, અવસર છે, આપણે પેલા દર્શન કરી લઈએ, પછી વાત. દર્શન કરી લઈએ પેલા પરમાત્માના માટે. આપણે શું કરીએ? સાચું કહો, આપણે શું કરીએ? પેલું કામ શું કરીએ? ક્યાંક ચાલ્યો ન જાય. હા તો અહીંયા જ રહેવાનું છે દેરાસર. ભગવાન ક્યાંય ભાગવાના નથી. હા ભાગ્યશાળી ભાગી જશે. આપણે પેલા ને પકડો. એટલે કહું છું, આપણે શ્રદ્ધાળુ નથી. દેરાસરમાં ગયા, ખૂબ શાંતિથી પરમાત્માની ભક્તિ કરી, પૂજા કરી, સેવા કરી, ખૂબ આનંદથી કરી. પેલા ભાઈ પેલો સાથે છે ને એને અંદરથી કંઈ કંઈ થાય છે, જલ્દી કર. પેલો કે શાંતિ રાખ ભાઈ. પછી બહાર નીકળ્યા, પેલા ભાઈ પાસે ગયા, કેમ છો, મજામાં? બસ 2 વાક્યો કરી નીકળી ગયા. પેલાને અંદરથી ચટપટી. હવે એના તો 1 રૂપિયો નથી. આપણું ભલું ઈચ્છનારા લોકો હોય છે ને, એને જ લાગે ને આજ ભલું ઈચ્છે ને. તમને કેવો લાગે આ માણસ? કેટલું ધ્યાન રાખે છે મારું. મને છે એના કરતાં એને વધારે બળતરા છે. તમે રાજી. પેલો કે આ કાંઈ બોલતો કેમ નથી? 2 વાક્ય કેમ છો ને કેમ નહીં પરિવારની વાત કરીને નીકળી ગયા. પેલો અકળાવાળા તને આ આંખ સામે મળ્યો, તક છે, માગ્યું કેમ નહીં? એણે એક જ સવાલ પૂછ્યો, આપણે શેના માટે નીકળ્યા છીએ? તો કે યાત્રા કરવા. બસ પરમાત્માની યાત્રા કરવા નીકળ્યા હોય એમાં સંસાર વચ્ચે નહીં લાવવાનું. આ તો આજના કાળમાં છે. આટલી શ્રદ્ધા પણ આપણે પેદા નથી કરી શક્યા. જ્યારે પરમાત્માથી હૈયું ભાવિત હોય ત્યારે આવા કશાયની વાતોને વચમાં લાવીને હું મારા ભાવ જગતને ડિસ્ટર્બ કરવા નથી માગતો. હું મારા ભાવ જગતને વેડફી નાખવા નથી માગતો. માંડ મળે છે. શુભ ભાવો બહુ મુશ્કેલીથી પેદા થાય. બહુ અઘરું છે શુભ ભાવો આવવા.
અને એવા વખતે હું આ બધી વાતોને હું એની સાથે બે વાત કરું અને કાલે ઉઠીને એમ કહી દે કે જ્યાં થાય કરી લે, નહીં આપું. મારી તો આખી યાત્રા ગઈ, મારી પરમાત્માની ભક્તિ ગઈ. મારા મનમાં તો સંકલ્પ વિકલ્પો ચાલુ થઈ ગયા. પહેલાં તો નથી જ આપવાના એટલે નથી જ આપવાના, પણ આટલું સાંભળીને હું મારા વિકલ્પો શા માટે બગાડું? નહીં, યાત્રા કરવા નીકળ્યા છે, આમાં વાત હોય જ. આપણે આટલું દેરાસર માટે ન કરી શકીએ? ખાલી દેરાસર જઈએ એટલા પૂરતું કે ચલો ભગવાન પાસે જઈએ છીએ ત્યાં બીજી કોઈ જ વાત નહીં, પાછા ન આવીએ ત્યાં સુધી સંપૂર્ણ મૌન. 1 મહિના માટે તો નિયમ કરી જુઓ. બીજો કોઈ ઉપાય નથી. પરમાત્મા સાથે અનુસંધાન જોડવાનો બીજો કોઈ ઉપાય જ નથી. એટલો બધો ઈચ્છાઓનો ઘેરો છે આપણી આજુબાજુ, આપણે એમાંથી બહાર નીકળી જ નથી શકતા, આપણે પરમાત્મા સાથે જોડાઈ જ નથી શકતા. આ જ સાધન છે, આ જ ભક્તિ છે, આ જ સમર્પણ છે, આ જ શ્રદ્ધા છે, આ જ શ્રદ્ધા. જો આ શ્રદ્ધા નથી કેળવી શકતા તો ભૂલી જાઓ કે ભવાંતરમાં મળશે, પુણ્ય ભેગું થશે, વળી પાછી આ બધી પરિસ્થિતિઓ મળશે, પણ આપણે એનો ઉપયોગ માત્ર સંસાર માટે કરીશું, આપણા આત્મા માટે નહીં કરીએ. આત્માનું હિત થઈ શકે એવો અવસર મળવા છતાં પણ સંસાર જ સૂઝતો હોય ને તો એના જેવું દુર્ભાગ્ય સંસારમાં એક પણ. લોકોત્તર સાધન મળ્યા છે. ભક્તિયૈવ નાર્ચસી જીનમ સુગ્રોશ્ચ ધર્મ. ન દેવની ભક્તિ છે, ન ગુરુની ભક્તિ છે, ન ધર્મનું શ્રવણ છે. કરજો, ટેવ પાડજો. કંઈ આવડે કે ન આવડે, તમે સવાર ત્યાંથી ઘરેથી નીકળો ને બસ પરમાત્માનું નામ લેજો, બીજું કાંઈ નહીં. એનું નામ સ્મરણ કરજો. એના ગુણો સ્મરણ કરતા ન આવડે, આપણને નથી આવડવાનું, આપણે બોલી નથી શકવાનું. તમે એના ગુણોનું ચિંતન આપણે નહીં કરી શકીએ, કારણ કે આપણી પાસે પરિચય જ નથી, આપણો પોતીકો પરિચય જ નથી ભગવાન પાસે. આપણે ક્યારેય ભગવાન પાસે એ રીતે બેઠા જ નથી. આપણે ફક્ત પરમાત્માની પૂજા કરવા જઈએ છીએ, એને મળવા જતા જ, એને પામવા જતા જ નથી. ન પરમાત્માની ભક્તિ કરી, ન ગુરુની ભક્તિ કરી. શું ભક્તિ ગુરુની? શું ભક્તિ? ગોથરી પાણી. પરમાત્મા પાસે જાઓ અને આત્માનું હિત સાંભળે, અને ગુરુ પાસે જાઓ અને વિરતિની અભિલાષા જાગે. જેમ જેમ ગુરુની સમીપ જતા જાઓ, જેમ જેમ ગુરુની નજીક જતા જાઓ, જેમ જેમ ગુરુની ભક્તિ કરતા જાઓ, એમને સેવતા જાઓ, તેમ તેમ વિરતિનો રાગ. વિરતિ આવે ન આવે બીજા નંબરની વાત. ઘણી વાર તો વિરતિ આવ્યા પછી એ રાગ નથી હોતો, ત્યાં બીજા બધા રાગ હોય, વિરતિનો રાગ ના હોય. વિરતિનો રાગ આવી જાય તો એ ઘણા બધા અનર્થો છૂટી જાય, ઘણા બધા વિકલ્પો છૂટી જાય, સંકલ્પો છૂટી જાય, છૂટી જ જાય. વિરતિનો રાગ છે ભાઈ. મારા માટે વિરતિ મુખ્ય છે. વિરતિ એટલે પ્રભુની આજ્ઞા. જેનાથી આત્માનું અહિત થાય એ બધું છોડવું, એનું નામ વિરતિ છે. એ પુરુષાર્થનું નામ વિરતિ છે. એ રાગ જગાડવાનો છે. ગુરુ ભક્તિ આ જ. સાહેબ આશીર્વાદ આપો, સાહેબ પગલાં કરો. શું આપે પગલાં? શેના આશીર્વાદ? ચાલો મને એમ કહો, શું આશીર્વાદ જોઈએ તમારે? શું આશીર્વાદ છે? જેવા છીએ એવા રહી એવા આશીર્વાદ આપો, હે ને? જેવા છીએ એવા જ રહેવું છે કે કંઈક આગળ વધવાના આશીર્વાદ જોઈએ છે?
સાહેબ હવે 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 આ સંસારમાંથી ધીમે 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 આ મન પાછું પડવું જોઈએ. ધંધો વધી જાય તો કે સાહેબ તમારા આશીર્વાદ લે બોલો. પાપ વધે તો ગુરુના આશીર્વાદથી પાપ વધે. હે જૂનામાંથી નવો બંગલો થાય કે ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદ. અને ઘણી વાર કીધા છતાં ન થાય તો શું ભાવ આવે? બદલવાનું મન થાય ને. પાપ છૂટે, દોષ છૂટે, અહિત છૂટે એ ગુરુના આશીર્વાદ. ભલે આપણે યશ આપીએ એમાં કંઈ ખોટું નથી. તમે આગળ વધો ને ગુરુને યશ આપો તો એમાં ખોટું નથી. પાછું એવું ન વિચાર થાય મારે શું કહી ગયા, એમાં ખોટું નથી. પણ સાચા આશીર્વાદ કોને કહેવાય? બધું જ વધે અને છતાં અંદર વૈરાગ્ય હોય ને એને આશીર્વાદ કહેવાય. ફાલો ફૂલો અહીં તો આશીષ આપે છે ગુરુ ભગવાન. બધું જ કરો, વૈરાગ્યને જીવતો રાખો. ગુરુની કૃપા આ છે. તમારા પુણ્ય વધે પણ એની સાથે જો વૈરાગ્ય નહીં વધે ને તો આ પુણ્ય બોજ બનશે તમારા. ગુરુની ભક્તિનું આ ફળ છે, વૈરાગ્ય આવવો જોઈએ. પહોંચી શકીએ કે ન પહોંચી શકીએ બીજા નંબરની વાત. લઈ શકીએ ન લઈ શકીએ પણ આ ભાવમાં મેં હમણાં કહ્યું એમ બસ ભાવિત થવાનું. આત્માનું હિત એનું સ્મરણ અને પછી વિરતિનો રાગ બસ આ જગાડવાનું. અને એટલા માટે ધર્મમાં કર્ણયસ્ય અવિરતમ ન વિરતિર્ન થશે. ધર્મનું શ્રવણ નિરંતર જ્યારે જ્યારે ગુરુનો યોગ મળે, ભલે 2 શબ્દો કાને પડશે પણ સાંભળીને બહુ મજા આવી ગઈ એમ કરીને ઉઠી નહીં જાઓ. આપણે ટેવાઈ ગયા. સાંભળ્યા પછી મનોમંથન જાગવા જોઈએ, ચિંતન જાગવું જોઈએ, અંદર મથામણ જાગવી જોઈએ, એનો વિચાર થવો જોઈએ. શું સાંભળ્યું? એપ્લિકેશન કરવું પડશે ને, એપ્લાય તો કરવું પડશે ને જીવનમાં. માત્ર શ્રવણથી શું થશે? ના કર્ણસ્ય વિરતમ, સતત શ્રવણ કરવાનું છે. સતત જોડાયેલા રહો. પ્રભુના વચનોથી જોડાયેલો રહેશો ને તો જ આ સંસારના આટલા પ્રબળ નિમિત્તોની વચ્ચે આપણે આપણી જાતને જાળવી શકીશું. કોઈ જ આલંબન નથી, કોઈ જ સાધન નથી. કેમ? સ્વાધ્યાય ઉપર. આ સ્વાધ્યાય છે. હા, હું બોલું છું તમે સાંભળો છો નહીં. આપણે બધા ભેગા થઈને સ્વાધ્યાય કરીએ. શેના માટે સ્વાધ્યાય છે? શેના માટે સ્વાધ્યાય છે? અહીં ઢંઢોળવાનું છે. સ્વાધ્યાય એટલે જાતને ઢંઢોળવી. તે ખાલી જેટલું ગોખેલું છે બોલી જેવું એનું નામ સ્વાધ્યાય નથી, તો પુનરાવર્તન છે. પુનરાવર્તન અલગ ચીજ છે, સ્વાધ્યાય અલગ વસ્તુ છે. પરમાત્માનું કહેલું મારી જાતને કહેવું એનું નામ સ્વાધ્યાય. આ વ્યાખ્યાન હું તમને કહું છું. કહેવાનું તો મારી જાતને છે. સ્વાધ્યાય આ છે. હું મને કહું તે સ્વાધ્યાય છે. મારું ગોખેલું બોલી જાઉં એ પુનરાવર્તન છે. પુનરાવર્તન નથી કરવાનું. પુનરાવર્તન યાદ રાખવા માટે હોય, સ્વાધ્યાય જાગૃતિ કેળવવા માટે હોય. જેનાથી જાગૃતિ આવે એનું નામ સ્વાધ્યાય. આપણે તો યાદ રાખવું છે બસ, નહીં ઢંઢોળવાની છે જાતને. કેમ શ્રવણ વારંવાર કરવાનું છે? કેમ સંપર્કમાં રહેવાનું છે? રહેવાનું છે ભાઈ સંપર્ક. જન્મ જરા મરણ ભય રવિદ્રુતે વ્યાધિ વેદના ગ્રસ્તે જિનવર વચનાદન્યત્ર નાસ્તિ શરણમ ક્વચિલ્લોકે. ઉમા સ્વાતિજી મહારાજ. જન્મ જરા મરણ ભય રવિદ્રુતે વ્યાધિ વેદના ગ્રસ્તે. આ સંસાર એનું સ્વરૂપ જ આ છે. સ્વરૂપ જ આ છે. કાલે કહ્યું આ જીવનની ઓળખાણ આટલી જ છે. આંસુઓ સાચા છે,
અને હાસ્ય એક નાટક છે. આટલું જ છે આપણું. માણસ નિરંતર આશ્વાસનમાં જીવે છે, આજે નહીં તો કાલે બધું બદલાઈ જશે, આજે નહીં તો કાલે બદલાઈ જશે. બદલાઈ જશે? કોને વિશ્વાસ છે કે સંસારમાં બધું બદલાઈ જશે? સાચું કહો. આજે નહીં બધું થાળે પડી જશે. થાળે પડી જશે? જો બધું થાળે પડી શકે એમ હોત ને તો આ ભગવાન છોડીને ન નીકળ્યા હોત. ભગવાનનું એ પુણ્ય સંસારને થાળે પાડી શકે એમ નથી. સંસારમાં કશું થાળે પડે એમ નથી. થોડી વાર માટે એમ લાગે કે હા બસ બધું બરાબર થઈ રહ્યું છે, વળી પાછું એક સરખો ચાલે ને એને સંસાર કહેતા જ નથી. એક સરખું ચાલે તો મોક્ષ જ હોય, બીજું કાંઈ નહીં. એક સરખું ક્યાંથી હોય? અહીંયા કहीं ધૂપ તો કहीं. બંનેનું મિશ્રણ હોય એને તો સંસાર કે. માણસ હળદોલા ખાતા કરે, હિંચકા ઉપર બેસો તો કેવી રીતે બેસો? ઘડી કામ જાય, ઘડી કામ જાય, ઘડી કામ જાય, ઘડી કામ જાય, બસ થયું. આનું નામ હિંચકો. બધા હિંચકો છે. ત્યાં જીનવર વજરાજ અન્યત્ર નાસ્તિ શરણમ ક્વચિત લોકે. આજ એકમાત્ર શરણ કોઈ હોય, એકમાત્ર આધાર કોઈ હોય. શેના માટે જરૂર છે આ બધાની? આ પ્રવચનોની, આ વાંચનની, આ સ્વાધ્યાયની, આ જ્ઞાનની જરૂર શેના માટે છે? અહીંથી બહાર જઈશું ને જયેશ, આર્ત ધ્યાન સિવાયના કોઈ નિમિત્ત મળતા નથી. રાગ દ્વેષ સિવાયના કોઈ નિમિત્ત મળતા નથી. મારું તારું કરવા સિવાયના કોઈ નિમિત્ત મળતા નથી. એક નિમિત્ત એવું મળતું હોય કે જેમાં તમને આત્મા યાદ આવે એવું કંઈ બને જ. જો કે સંસારમાં તો સતત આત્મા યાદ આવે એવું જ બને છે, પણ આપણી વિડંબના એવી છે કે આપણે રાગ દ્વેષ જ કર્યા કરીએ. એવું જ બધું મળે છે. એમાં આપણું બળ કોણ? આપણી શક્તિ કોણ? આપણો આધાર કોણ? આપણું આશ્વાસન કોણ? જ્યાં ક્યાંક પણ પાપથી બચીશું, રાગ દ્વેષથી બચીશું તો એકમાત્ર આલંબન મારા ભગવાનની વાણી છે, બીજું કોઈ જ. માટે ટેવ પાડો. શ્રવણની ટેવ પાડો, વાંચનની ટેવ પાડો. ગુરુ મહારાજ હોય ત્યારે શ્રવણ કરો. એમને એમ પણ આવો સાહેબ, કંઈક સમજવું છે, કંઈક શીખવું છે. કોઈ ગુરુ ભગવાન આવ્યા છે, 15 દિવસ રહ્યા છે, પણ તમારી પાસે ટાઈમ નથી. ના કર્ણ યસ્ય વિરતમ. નિરંતર સાંભળતા નથી. સાંભળવું તે સાર્થક જે તમને શ્રાવક. શ્રાવક કોણ? સાંભળે તે શ્રાવક. સાંભળીને બદલાઈ જાય તેનું નામ શ્રવણ. એનું નામ કે જે સાંભળતા બદલાઈ જાય એનું નામ શ્રવણ છે. બાકી અખાની ભાષામાં તો કથા સુણી ફૂટ્યા કાન, અને તો એને આવ્યું બ્રહ્મ જ્ઞાન. શબ્દો કાનમાં પડે નહીં, આત્મા ઝીલે ત્યારે શ્રવણ બને. તમે એને ઝીલો ત્યારે શ્રવણ બને. અહીંયાથી જ માર્ગ મળશે. મુનિ સુંદર શ્રીમાજી કહે છે આ બધું કરવું નથી અને પછી સુખ શોધવું છે. આમાંથી જ સમજણ આવશે, આનાથી જ ખ્યાલ આવશે. આ જ દેવ, આ ગુરુ, આ ધર્મ, આના આલંબનથી જ તમને સમજ પડશે કે ખરેખર સુખ ક્યાં. સરનામું નહીં હોય, ઓળખાણ નહીં હોય તો પુરુષાર્થ કઈ દિશામાં કરશું? ક્યાં કરશું? કોનો કરશું? આ 3 વાના બતાડ્યા ને હજી બીજા 2 વાના છે. એની વાત કાલે વિચાર.